তা সর্বপ্রথম আমাদেরকে এটাই জানতে হবে যে ভাগবত কি। খুব মন দিয়ে শুনবে, ভাগবত কি। তা ভাগবত শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ নয়, একটি বই নয়, একটি পুঁথি নয়। তাহলে ভাগবত হলেন সাক্ষাৎ ভগবানেরই দ্বিতীয় স্বরূপ। কি স্বরূপ? এটা ভগবানেরই একটি বিগ্রহ। কোন বিগ্রহ? এটাকে বলা হয় ভাগবত ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ। ভগবানের বিগ্রহ তিন প্রকার আমরা সবাই শুনেছিলাম। কি কি? প্রথম হলো চিন্ময়। প্রথম কি? চিন্ময়। দ্বিতীয় হলো মৃন্ময়, আর তৃতীয় হলো বাঙ্ময়। বাঙ্ময় শব্দের অর্থ কি? বাগ মানে হলো বাণী, বাণী মানে শব্দ। তা ভাগবত কি? ভাগবত হলো ভগবানের শব্দময় বিগ্রহ। শব্দকেও ব্রহ্ম বলা হয়। শব্দকে কি বলা হয়? ব্রহ্ম। খুব মন দিয়ে শুনবে। নাদ ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম, এগুলো সব কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ। খুব মন দিয়ে শুনবে। আর তার মধ্যে আমাদের যে দেবতাদের ভাষা, ঈশ্বরীয় ভাষা, সেই ভাষা হলো সংস্কৃত। সেই ভাষা কি? খুব মন দিয়ে শুনবে। কি ভাষা সেটা? সংস্কৃতীয়, যেটাকে দেবনাগরী ভাষা বলা হয়। আর আমরা যেই ভাষা উপযোগ করি সেই ভাষা কিন্তু সেই সংস্কৃতেরই একটি অপভ্রংশ। সংস্কৃতেরই একটি অপভ্রংশ ভাষা হলো বাংলা বা হিন্দি। খুব মন দিয়ে শুনবে। এই ভাষাগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক সংস্কৃতের শব্দ যুক্ত হয়ে থাকে। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। শব্দ হলো ব্রহ্মর স্বরূপ। তা এই ভাগবত অন্য কিছু নয়, একমাত্র ভগবানের শব্দময় রূপ, বাঙ্ময় বিগ্রহ। ভাগবতের মধ্যে 12টি স্কন্ধ রয়েছে। যে 12টি স্কন্ধের মধ্যে 335 অধ্যায় রয়েছে, আর তার মধ্যে 18,000 শ্লোক রয়েছে। এই শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের মাহাত্ম্য অবশ্যই শ্রবণ করতে হয়। মাহাত্ম্য শ্রবণ না করলে ভাগবতকে কখনো বোঝা যায় না। শান্তি গীত পাবন পুनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
पादक्यां समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की जय जय श्री निताय गौर हरि करंट क्यों छोड़ दे रहा? সকল ভক্তরা প্রণাম করে আপন আপন জায়গায় বসে যাবেন। একদম কথা বলবেন না, শান্তিভাবে পাঠ আরম্ভ হতে চলেছে। আপনারা সকলেই আপন আপন জায়গায় বসে যান। আরতি ওখানেই চলে আসবে, যেখানে আপনি বসবেন ওখানেই আসবে, আপনারা বসে যান। শান্তিভাবে বসে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করুন। জয় শ্রীরাম। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयन् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। सबाई दोनों हाथ दिए ताली सेवा करे रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि। परमानंद चिन्मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकीश्वर नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा गोविंदेर असीम कृपा असीम अनुकंपाय आपनारा समस्त लालगढ़ एवं अत्र अंचलवासी भक्तवृंदगण भगवान श्रीकृष्णेर दिव्य बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतेर अमृतमयी रस आस्वादन करार এই দিব্য সৌভাগ্য প্রাপ্ত করিয়াছেন। আমাদের পশ্চিম বাংলার এই মাটিতে ঝাড়গ্রাম অন্তর্গত মেদিনীপুরের নিকটবর্তী স্থান এই লালগড়ে কালী শ্যামা ভবনের মধ্যে বসে আপনারা সবাই এই দ্বিতীয় বৎসর শ্রীমদ্ ভাগবতের রসাস্বাদন করছেন। এখানে বিগত প্রায় ৮-৯ বৎসর ধরে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছিল, তাই তো? প্রতি বৎসর নাম সংকীর্তন, অষ্টপ্রহর বা ১৬ প্রহর ইত্যাদি। বিগত বৎসর আমাদের এই কালীশ্যামা ভবনের সমস্ত পরিবারীজন ভক্তদের দ্বারা শ্রীমদ্ ভাগবতের এখানে প্রতিস্থাপন করা হয় আর ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়। সেই থেকে এইবার দ্বিতীয় বৎসর আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহে প্রবেশ করছি। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। আরে বলো না, মনে আছে তো সবার? জোর সে বলো, আরো জোরে, সবাই দোনো হাত উপরে করে জয় জয় শ্রী রাধে। দেখুন, ভাগবত একবার যেখানে বসে যায়, ভাগবত একবার যেখানে চলে আসে, সেখান থেকে ভাগবত আর সরে না। আস্তে 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 কি হয়? উত্তরোত্তর ভাগবতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গেল বৎসর যেমন হয়েছিল, এই বৎসর তার থেকেও আরো বড় হচ্ছে, তাই তো? গেল বৎসর আমাদের মঞ্চ ছোট ছিল, জায়গাও ছোট ছিল, এই বৎসর আরো বড় হয়েছে। গেল বৎসর থেকে এই বৎসর আরো সুন্দর হচ্ছে। এটা কি হয়? এটাই হলো ভাগবতের কৃপা। আজ থেকে 7 দিন পর্যন্ত আমরা সবাই পরম মঙ্গলময় ভগবান শ্রীহরির দিব্য অমৃতময়ী কথার রস আস্বাদন করে চলব। ভাগবত বিষয়ে আমরা সবাই গত বৎসর শুনেছি। তা শুনলেও প্রত্যেকবার, প্রতি বৎসর, প্রতিক্ষণ, প্রতি সময়, সবসময় কিছু না কিছু নতুন রুচি হয়ে থাকে। এটাই হলো ভাগবতের বিশেষতা। তা সর্বপ্রথম আমাদেরকে এটাই জানতে হবে যে ভাগবত কি। খুব মন দিয়ে শুনবে, ভাগবত কি। তা ভাগবত শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ নয়, একটি বই নয়, একটি পুঁথি নয়। তাহলে ভাগবত হলেন সাক্ষাৎ ভগবানেরই দ্বিতীয় স্বরূপ। কি স্বরূপ? এটা ভগবানেরই একটি বিগ্রহ। কোন বিগ্রহ? এটাকে বলা হয় ভাগবত ভগবানের বাংময় বিগ্রহ। ভগবানের বিগ্রহ 3 প্রকার আমরা সবাই শুনেছিলাম। কি কি? প্রথম হলো চিন্ময়। প্রথম কি? চিন্ময়। দ্বিতীয় হলো মৃন্ময়, আর তৃতীয় হলো বাংময়। বাংময় শব্দের অর্থ কি? বাগ মানে হলো বাণী, বাণী মানে শব্দ। তা ভাগবত কি? ভাগবত হলো ভগবানের শব্দময় বিগ্রহ। শব্দকেও ব্রহ্ম বলা হয়। শব্দকে কি বলা হয়? ব্রহ্ম। খুব মন দিয়ে শুনবে।
নাদ ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম, এগুলো সব কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ। খুব মন দিয়ে শুনবে। আর তার মধ্যে আমাদের যে দেবতাদের ভাষা, ঈশ্বরীয় ভাষা, সেই ভাষা হলো সংস্কৃত। সেই ভাষা কি? খুব মন দিয়ে শুনবে। কি ভাষা সেটা? সংস্কৃতীয়, যেটাকে দেবনাগরী ভাষা বলা হয়। আর আমরা যেই ভাষা উপযোগ করি সেই ভাষা কিন্তু সেই সংস্কৃতেরই একটি অপভ্রংশ। সংস্কৃতেরই একটি অপভ্রংশ ভাষা হলো বাংলা বা হিন্দি। খুব মন দিয়ে শুনবে। এই ভাষাগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক সংস্কৃতের শব্দ যুক্ত হয়ে থাকে। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। শব্দ হলো ব্রহ্মর স্বরূপ। তা এই ভাগবত অন্য কিছু নয়, একমাত্র ভগবানের শব্দময় রূপ, বাংময় বিগ্রহ। ভাগবতের মধ্যে 12টি স্কন্ধ রয়েছে, যে 12টি স্কন্ধের মধ্যে 335 অধ্যায় রয়েছে, আর তার মধ্যে 18,000 শ্লোক রয়েছে। এই শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের মাহাত্ম্য অবশ্যই শ্রবণ করতে হয়। মাহাত্ম্য শ্রবণ না করলে ভাগবতকে কখনো বোঝা যায় না। মাহাত্ম্য মানে, মাহাত্ম্য হলো ভগবানের মহিমা। মাহাত্ম্য শব্দের অর্থ কি? মহিমা। তা ভগবত মহিমা না জানলে ভগবানের বিষয়ও জানা যায় না। তা আমরা ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে এই মাহাত্ম্য মহিমা শ্রবণ করব। এই মহিমা পদ্মপুরাণ গ্রন্থের থেকে নেওয়া হয়েছে। খুব মন দিয়ে শুনবে। 18টি পুরাণ রয়েছে, তো তার মধ্যে একটি হলো পদ্মপুরাণ, যেই পুরাণ থেকে ভাগবতের মাহাত্ম্য নেওয়া হয়েছে। আসুন আমরা সবাই মিলে সেই মাহাত্ম্যের শ্রবণ করব। সবাই সোজা হয়ে বসবেন, দোনো হাত জোড় করে এই মাহাত্ম্যের আমরা শ্রবণ করব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोके एखाने मंगलाचरणे भगवानेर बंदन करा हयेछे। ভগবানের 3টি স্বরূপের বর্ণন করা হয়েছে। কি কি? ভগবানের প্রথম রূপ হলো সৎ, দ্বিতীয় হলো চিত, আর তৃতীয় হলো আনন্দ। সৎ শব্দের অর্থ কি? সৎ মানে হলো সত্য। সৎ মানে সত্য। আর সত্য কি? সত্যই হলো ধর্ম। অসত্য কিন্তু ধর্ম নয়। অসত্য ধর্ম, সত্যই হলো ধর্ম। আর ধর্মকে, ধর্মই হলেন রাম। ধর্ম মানে ভগবান। রাম বিগ্রহবান ধর্ম। ভগবান শ্রী হরি হলেন বিগ্রহবান ধর্ম, আর সেই ধর্মই হলো সত্য। তার জন্য সেই সত্যকে ভগবানের একটি রূপ বলা হয়েছে। ধর্ম ন দূসর সত্য সমানা। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना।
সত্যই হলো ধর্ম, আর ধর্মই হলো ভগবান। ধারয়তি ইতি ধর্ম। তা সত্য কাকে বলে? সত্যকে আমরা কি করে বুঝব? খুব মন দিয়ে শুনবে। সত্য মানে অপরিবর্তনশীল, যেটা কখনো পরিবর্তন হয় না। কাল যেমন ছিল আজও তেমনই আছে, আর আগামীকালও তেমনি থাকবে। এরকম নয় যে কালকে কিছু ছিল, আজকে কিছু আছে, আর আগামীকাল কিছু হবে। এই জড় জগতের মধ্যে জীব কাল একরকম ছিল, আজ একরকম আছে, আর আগামীকাল একরকম থাকবে। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। 5 মিনিট আগে কিছু ছিল, এখন কিছু আছে, আর 5 মিনিট পরে অন্য কিছু হয়ে যাবে। কেন? এই সংসারে জীব হলো অনিত্য। খুব মন দিয়ে শুনবে। জীব হলো অনিত্য, আর ঈশ্বর হলেন নিত্য। তা যে অনিত্য সে সত্য নয়, তাহলে সে কে? সে হলো সত্যের একটি অংশ মাত্র। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। আর দ্বিতীয় হলো চিৎ। চিৎ শব্দের অর্থ হলো প্রকাশ। যার প্রকাশে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন, তিনিই হলেন ভগবান। তার কৃপা না হলে এই সংসারে কিন্তু সূর্যের মধ্যেও আলো হয় না। তার কৃপা না হলে আলো হতে পারে? একই সূর্য, সেই সূর্যকে যখন রাহু গ্রাস করছে তখন কি হচ্ছে? অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কিনা? একই সূর্য উদিত হয়ে রয়েছে দিনের বেলায়, সেই সময় যদি রাহু তাকে গ্রাস করছে তাহলে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? কেন হচ্ছে? এটাই ঈশ্বরের কৃপা। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। হ্যাঁ, এটাই হলো ঈশ্বরের কৃপা। তার কৃপা না হলে এত তেজ থেকেও সূর্য আলো দিতে পারবে না। তা সূর্য প্রকাশ কার কৃপায় দিচ্ছে? সেও সেই ভগবানের কৃপায় আলো দিতে পারছেন। সুতরাং সেই ভগবানই হলো একমাত্র প্রকাশ। তার কৃপা না হলে এই সংসারে চোখ থেকেও মানুষ দেখতে পায় না। খুব মন দিয়ে শুনবে। তার যদি কৃপা হয় তাহলে চোখ না থেকেও মানুষ দেখতে পায়। তার কৃপা না হলে চোখ থেকেও মানুষ দেখতে পায় না। তার কৃপা হলে ল্যাংড়াও দৌড়াতে পারে, তার কৃপা হলে বোবাও কথা বলতে পারে। মূকং করোতি বাচালম পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গিরিম यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। তার কৃপাতেই সবকিছু সম্ভব। তার জন্য বাস্তবিক এই সংসারের মধ্যে প্রকাশের রূপী হলেন তিনি। এই যে এত সুন্দর লাইটগুলো জ্বলছে, এই লাইটের মধ্যে যদি বিদ্যুতের প্রবাহ না থাকে, যদি বিদ্যুতের সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এই লাইটগুলো জ্বলবে? বলো, জ্বলবে কি? যতই সুন্দর লাইট হোক, যতই হাই পাওয়ারের লাইট হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্ক হবে না, তার ভিতরে সে কারেন্ট দৌড়াবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তাকে বোঝা যাবে না। সুতরাং সেই বিদ্যুৎকে, সেই বিদ্যুতের প্রবাহই হলেন একমাত্র ভগবান। যতক্ষণ পর্যন্ত এই জীবের মধ্যে তার সেই প্রবাহ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কারেন্ট দৌড়াবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কৃপা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো দাম নেই। আছে কি? প্রেম সে বলো রাধে। ভিতর থেকে সেই কারেন্টটা যদি বেরিয়ে যায় না, সব থেকে আগে তখন ঘরের লোক বলবে, বলে বডিটাকে সরাও। এত সুন্দর বডি, এত সুন্দর শরীর, এত সুন্দর সেই রূপ, ভিতর থেকে কারেন্টটা বেরিয়ে গেলে তখন কি বলছে? লাশ। কি বলছে? जो 1 मिनट पहले हम सब की आस थे, प्राण निकलते ही वो लाश बन गए। जीवन का यही कटु सत्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे। কাল পর্যন্ত যারা বলছিল বাবা না হলে আমাদের কি করে চলবে, মা না হলে আমাদের কি করে চলবে, কেন? বাপ কামাচ্ছিল। আজকে বাপের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, শরীর পড়ে আছে,
বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বের করো। তাই তো, এটাই হলো এই সংসারের বাস্তবিক সত্য। তার জন্যই তাকে চিত বলা হয়েছে, যার কৃপায় সমস্ত জীবের অন্তরে সেই চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকে। কথা বলবে না, কথা বলবে না, তোমরা কথা বললে আমি চুপ হয়ে যাব, ঠিক আছে? প্রেম সে বলো রাধে রাধে। আর সেই ভগবানের তৃতীয় স্বরূপ হলো আনন্দ। তৃতীয় স্বরূপ কি? আনন্দ। যার কৃপাতে সমস্ত জগতে আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে, যিনি নিজেই আনন্দের স্বরূপ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, সেই ভগবানকে, তিনি হলেন আনন্দের সিন্ধু। সিন্ধু মানে সমুদ্র, সাগর। তার কৃপার একমাত্র একটি ছিটা পড়লে, একটি ফোঁটা পড়লেও জীব আনন্দে মেতে যায়। তু প্যার কা সাগর হ্যায়, তেরি এক বুঁদ কে প্যাসে হাম। তার জন্য তাকে আনন্দ বলা হয়েছে। এই জগতের মধ্যে যে আমরা আনন্দ খুঁজছি না, এই সংসারের মধ্যে কিন্তু আনন্দ নেই, আছে কি? কৃমিবেট ভস্ম সংজ্ঞাত নশ্বরম দেহ মন্দিরম। এই শরীর কি? নশ্বর। আর এই নশ্বর শরীর কি হয় বলে, বেশি থেকে বেশি কৃমি, পোকা লেগে যায়, বিট। কোনো পশু খাবে আর খেয়ে বিষ্ঠা করে দেবে, তাই তো? ভস্ম, আগুনে জ্বালালে ছাই হয়ে যাবে। এর থেকে বেশি শরীরের দ্বিতীয় আর কোনো গতি নেই, আছে? হ্যাঁ, মাটির মধ্যে তুমি ইয়ে করে দাও, সমাধি দিয়ে দাও, কবর দিয়ে দাও, কি হবে? পোকা লেগে যাবে, তাই তো? দেহের মধ্যে কৃমি হয়ে যাবে। কৃমি মানে পোকা, কীট। মরে পড়ে থাকলে কোথাও জঙ্গলের মধ্যে কোনো পশু খাবে, কিছু খাবে, খেয়ে কি করবে? মিষ্টা করে দেবে। আর আগুনে পুড়িয়ে দিলে ছাই হয়ে যাবে। এর থেকে বেশি শরীরের আর অন্য কোনো গতি নেই, আছে? তাও আমরা এই দেহের মধ্যে কত আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি কিনা? হ্যাঁ, কত আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই আনন্দ যদি পাওয়া যায় তো একমাত্র শ্রী রাধা গোবিন্দের শ্রীচরণেই পাওয়া যাবে, অন্যত্র আর কোথাও এই আনন্দ পাওয়া যাবে না। সেই ভগবান করেন কি বলে, তিনটি কাজ করেন। বিশ্বোৎপত্ত্যাদি হেতবে, বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি আর সংহার। খুব মন দিয়ে শুনবে। আর ভক্তদের উপরে সেই ভগবান এমন কৃপা করেন যে জীবের ত্রিতাপ জ্বালা নাশ করে দেন। ত্রিতাপ জ্বালা কি? দৈহিক, দৈবিক আর ভৌতিক। তাপত্রয় বিনাশায়। এই সংসারে আমরা সবাই কিন্তু ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলছি। আপনিও ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলছেন, আমিও ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলছি। এই সংসারে এমন কেউ বাকি নেই যে এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্ত আছে। কেউ শরীর নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে কিনা? কেউ দেহ নিয়ে সবসময় কিছু না কিছু ভুগেই চলছে।
এই মাথা ব্যথা, কোমর ব্যথা, হাতে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা, চোখে ব্যথা, নাকে ব্যথা, মুখে ব্যথা, দাঁতে ব্যথা লেগেই রয়েছে, কিছু না কিছু কিছু না। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। কি দীনেশ বাবু? হ্যাঁ, যার নিজের ব্যথা নেই সে পরকে ব্যথা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যথা তো আছেই, দৈহিক, আর দ্বিতীয় হলো দৈবিক। দৈবিক মানে দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত কষ্ট। এই সময় ভালো চলছে না, এই বিজনেস ভালো চলছে না, এই ভালো চলছে না, ঘরের মধ্যে খটপট লেগে আছে। জ্যোতিষীর কাছে যাচ্ছে, দেখাচ্ছে, বলে কি হলো একটু দেখুন, ভালো চলছিল সব, আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কি ব্যাপার? বলে তোমার উপর এখন শনির দশা চলছে, রাহুর দশা চলছে, কেতুর দশা চলছে, বলে কি না? তখন আমরা তাড়াতাড়ি করে তার উপায় শুরু করে দিই। তার মানে কি আমরা দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত কষ্ট ভোগ করে চলছি। আর তৃতীয় হলো ভৌতিক, এই সংসার থেকে, এই জগতের থেকেও আমরা কিছু না কিছু কষ্ট পেয়েই চলেছি। কোথাও ভূমিকম্প হচ্ছে, কোথাও বন্যা হচ্ছে, কোথাও ঝড় হচ্ছে, কোথাও অতিবৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও অনাবৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও অকাল হচ্ছে, কোথাও মহামারী হচ্ছে। 2 বছর ধরে আমরা সবাই তো ভুগছি এই মহামারী নিয়ে, তাই তো? হ্যাঁ, গেল বছর থেকে শুরু হয়েছিল করোনা, এখনো পর্যন্ত চলছে। তা আমরা এইগুলো নিয়েও তো ভোগ করছি। এই 4-5 দিন ধরে পশ্চিমবাংলায় খুব বৃষ্টি হচ্ছে অনেক জায়গায়। আমাকে বলছিল অনেকে ফোন করে, মেদিনীপুর থেকে তারক এসছে আজকে, আমার শিষ্য, কোথায় বসে আছে, এই যে, বলছে বাবা এত বৃষ্টি হচ্ছে, এত বৃষ্টি হচ্ছে, কি করে যে কি হবে, আপনি আসবেন, পাঠ কি করে হবে? আমি বলছি চিন্তা করো না, ভাগবত বসতে বসতে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই তো বলেছিলাম না? দেখো, সব রাধারানীর কৃপা। কিন্তু এটাও তো একটা কষ্ট। কত চাষিরা চাষ করে রেখেছে, তাদের যা কিছুই চাষ করেছে, হয়তো কেউ আলু, কেউ ধান, কত কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, কষ্টই তো। এগুলো কি? এগুলোই হলো তাপ। এই সংসারে সবাই কিছু না কিছু কষ্ট সব সময় ভোগ করেই চলেছে, কেউ বাকি নেই। তাহলে সে বাঁচবে কি করে? একমাত্র সে ভগবানের কৃপা অবলম্বন করেই এইগুলো থেকে বাঁচতে পারে। তাহলে সেই ভগবানকে, তার নাম কি? শ্লোকের অন্তিম চরণে নাম বলা হলো শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्णाय वयम नमः। তাহলে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতটাই সামর্থ্যবান যে তার কৃপাতেই সমস্ত দুঃখ কষ্ট সবকিছু সেরে যেতে পারে? বলছেন নিশ্চয়ই সামর্থ্যবান, কিন্তু কখন? যখন তার কাছে শ্রী রাধারানী রয়েছে। রাধারানী না থাকলে গোবিন্দ কিন্তু আধা। খুব মন দিয়ে শুনবে, আমাদের বৃন্দাবনে বলে না, রাধে 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 রাধে, বিনা রাধে কৃষ্ণ আধে। রাধা ছাড়া গোবিন্দ আধা। রাধারানী থাকলেই কিন্তু গোবিন্দ পূর্ণ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রাধারানী থাকবে না, ততক্ষণ গোবিন্দেরও শোভা পূর্ণ নেই। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। তার জন্য এখানে লেখা রয়েছে শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। শ্রী মানে শ্রীমতী রাধা। রাধা কৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। प्रथम श्लोके एखाने जुगल वंदना करा हलो, द्वितीय श्लोके श्री शुकदेव प्रभुर वंदना करा हयेछे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। एक समयेर कथा, श्री सुखदेव प्रभु मातृगर्भेर थेके जन्मग्रहण करेছিলেন। जन्मग्रहण करेই তিনি দৌড়াতে লেগেছেন। অনেকে প্রশ্ন করতে পারে
বলে সুখদেব প্রভু জন্ম নিয়ে কি করে দৌড়াতে লাগলেন? জন্ম নিয়ে বাচ্চা তো নড়াচড়াও করতে পারে না, হ্যাঁ? সেখানে দৌড়াচ্ছেন কিভাবে? শ্রী সুখদেব প্রভু মাতৃগর্ভে 16 বৎসর পর্যন্ত স্থির ছিলেন। জন্ম নেওয়ার পরে 16 বৎসরে একদম যুবকের মতন হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনি জন্ম নিয়েই দৌড়াতে সামর্থ্যবান হয়েছেন। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। যেরকম দেখবে হাতি যখন বাচ্চা দেয়, গরু যখন বাচ্চা দেয়, জন্ম নেওয়ার পরেও কিন্তু সেই বাচ্চা কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। দাঁড়িয়ে যায় কিনা? দাঁড়ায় কিনা? মানুষের বাচ্চা তো জন্ম নিয়ে দাঁড়াতে পারে না, পারে কি? কিন্তু অন্যান্য জীবজন্তুরও সন্তান তারা জন্ম নিয়ে দাঁড়াতে পারে। তার জন্য এটার মধ্যে অবান্তর কিছুই নেই। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। তা এত বৎসর পর্যন্ত মাতৃগর্ভে ছিলেন কেন? খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। এত বৎসর পর্যন্ত মাতৃগর্ভে কেন ছিলেন? এই সুখদেব প্রভু আসলেন কোথার থেকে? তার জন্য খুব সুন্দর বর্ণন করা হয়েছে। এটা কিন্তু ভাগবতে নেই, এটা অন্য গ্রন্থের থেকে আমি বলছি। গেল বৎসর আমরা কিছু শুনেছি, এই বছর কিছু না কিছু নতুনই শুনবো, তাই তো? প্রতি বৎসর যখন পাঠ হবে কিছু না কিছু নতুনই সবসময় পাবে। কিন্তু একবার কি হয়েছে, মা পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে মহাদেব, আচ্ছা একটা কথা বলুন, আপনি সবসময় যে ধ্যানের মধ্যে বসে থাকেন, আপনি কার ধ্যান করেন? ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈর ব্রহ্মা বিষ্ণু সুরাদিভি নিত্যং পঠসি দেবেশ কস্য স্তোত্রম মহেশ্বর। এমন কে আপনি যার ধ্যানে সবসময় বসে থাকেন? মহাদেব বললেন, দেবী এটা তো বলা যাবে না। সেই কি? আমি অর্ধাঙ্গিনী, আপনার নাম হলো অর্ধনারীশ্বর, মহাদেবের একটা নাম অর্ধনারীশ্বর, তাই তো? অর্ধাঙ্গিনীর কাছে কোনো জিনিস লুকাতে নেই। মহাদেব বললেন, ঠিক বলেছ, কিন্তু নিজের গূঢ়তম রহস্য কখনো অর্ধাঙ্গিনীকেও বলতে নেই। খুব মন দিয়ে শুনবে, অতি গোপনীয় কথা যদি হয় সেটা ঘরে অর্ধাঙ্গিনীকেও বলতে নেই। বলে কেন? বলে স্ত্রী স্বভাবান মহাদেবী পুনস্ত্বম পরিপৃচ্ছসি। স্ত্রী জাতির স্বভাব, তুমি যদি তাকে কোনো কথা বলো, কোন সময় যে সেই কথাটা কাকে বলে ফেলবে, কোন সময় যে সেই কথাটা কাকে পাশ করে দেবে, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তুমি যতই ভালোবেসে, তুমি প্রেমে পড়ে কোনো কথা বলে ফেললে, আর যেদিন ঝগড়া হবে না, সেদিন দেখো সব থেকে আগে তোমার সেই কথাগুলো তোমাকে উল্টো শোনা যায়। সব জানি তোমার, তুমি এই করেছো, সেই করেছো, এই করেছো, হয়তো তুমি বলে ভুলে গেছো, কিন্তু তিনি ভুলবে না। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। দেবী তার জন্য বলা যাবে না। ভগবতী পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু আচ্ছা স্ত্রী নয়, তাহলে আপনি আমাকে নিজের সবকিছু তো মনে করেন। আপনি বলছেন যে উমা যদি না থাকে, পার্বতী যদি না থাকে, তাহলে আমি থেকে কি করব? তা আপনি আমাকে এতটুকখানি রহস্য বলতে পারছেন না? মহাদেব বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে বলতে পারি, কিন্তু সেই রহস্য যে শ্রবণ করে সে অমর হয়ে যায়। তাহলে প্রভু আমাকেও সেটা বলুন। কেন? আপনি তো অমর, আমাকে তো বারবার মরতে হয়। মহাদেব বললেন, ঠিক আছে, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। চলো
নিয়ে হিমালয়ের এক কন্দরার মধ্যে, এক গুফার মধ্যে গিয়ে ভগবতী পার্বতীকে নিয়ে বসেছেন। নিজের ত্রিশূল চারদিকে মহাদেব ঘুরিয়ে দিলেন, কোনো জীব জন্তু থাকলে সে যেন দূরে সরে যায়। এই কথা যে শ্রবণ করবে সে অমর হয়ে যাবে। সমস্ত জীব জন্তু একদম পিপিলিকা পর্যন্ত সেখান থেকে দূরে চলে গেল। মহাদেব মা পার্বতীকে সেই কথা শ্রবণ করালেন। কার কথা? সেটাই হলো ভাগবতের কথা, যাকে অমর কথা বলা হয়েছে। মহাদেব মা পার্বতীকে সেই অমর কথা শুনিয়েছেন, তার জন্য মহাদেবের একটি নাম হলো অমরনাথ। কি নাম? অমরনাথ। আজও হিমালয়ের কন্দরায়, সেই কাশ্মীরে মহাদেব প্রতিবৎসর অমরনাথ রূপে সমস্ত ভক্তদেরকে দর্শন দিয়ে থাকেন। বলি অমরনাথ ভগবান কি। মহাদেব মা পার্বতীকে যখন অমর কথা শোনাচ্ছেন, তখন শোনাতে শোনাতে মহাদেব প্রথমেই মা পার্বতীকে বললেন, দেখো দেবী, আমি তো শোনাতে শোনাতে হয়তো ধ্যানে চলে যেতে পারি, তা আমি বুঝবো কি করে যে তুমি শুনছো কিনা? পার্বতী বললেন, তাহলে কি করে বুঝবেন? বলে মাঝে মাঝে না হুঙ্কার দিতে থাকবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে থাকবো যে তুমি শুনছো। অমর কথা আরম্ভ করলেন। একদিন হলো, 2 দিন হলো, 3 দিন হলো, 4র্থ দিন হতে হতে তো মা পার্বতী আলস্য আর নিদ্রায় বশীভূত হয়ে গেলেন, ঘুম এসে গেল। মা পার্বতী যখন ঘুমিয়েছেন, মহাদেব এদিক দিয়ে অমর কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন। মহাদেব জিজ্ঞাসা করলেন, দেবী শুনছো তো? দেবী একদম চুপ। মহাদেব আবার বললেন, শুনছো তো? দেবী চুপ। এদিকে কি হয়েছে, সেইখানে এই মা পার্বতীর পিছনে একটা শুকপক্ষীর ডিম্ব পড়েছিল। ডিম্ব মানে ডিম। দেখুন, ডিম একটা এমন অবস্থা, সেটা সজীব আছে আবার নির্জীব আছে, জড় আছে চেতনও আছে। কেন? তার ভিতরে একটি আত্মা রয়েছে, তার ভিতরে একটি জীব রয়েছে, কিন্তু সে না চলতে পারবে, না ফিরতে পারবে, না কিছু বলতে পারবে। খুব মন দিয়ে শুনবে। অনেক মানুষ এরকম আছে এই সংসারে, যারা ঠিক মতন এটাই বুঝতে পারে না যে ডিম আমিষ না নিরামিষ। হ্যাঁ, অনেক জায়গায় এরকম অনেক লোক রয়েছে যারা জিজ্ঞাসাও করে, আচ্ছা মহারাজ, ডিমটা কি আমিষ না নিরামিষ? তা তাদেরকে খুব ভালো করে মন দিয়ে শুনতে হবে। ডিম হলো 100% আমিষ, 1%ও নিরামিষ নয়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। হ্যাঁ, অনেক রকমের লোক আছে না, অনেক রকমের তাদের প্রশ্ন থাকে। তার ভিতরে একটি জীব রয়েছে, তার ভিতরে একটি প্রাণ রয়েছে, একটি আত্মা রয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিপক্ক হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ডিম থেকে বাইরে বেরোতে পারে না। এইদিকে কি হয়েছে, সেই শুকপক্ষী ডিমের ভিতরে যেই জীবাত্মা ছিল, সে কিন্তু সেই অমর কথা শুনে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে যখন 3 দিন হয়ে গেল, 4র্থ দিন সে কিন্তু ডিম থেকে বেরিয়ে গেছে। মনে মনে বিচার করলো, যদি মা পার্বতী হুঙ্কার না দেয়, তাহলে তো মহাদেব এখানেই অমর কথা বন্ধ করে দেবেন। 3য় জিজ্ঞাসা করতে সেই শুকপক্ষী পিছন থেকে হুঙ্কার দিল, হুম। মহাদেব বুঝে গেলেন যে হ্যাঁ, পার্বতী কথা শুনছে। 4র্থ দিন হয়ে গেল, 5ম দিন, 6ষ্ঠ দিন, 7ম দিন যখন পূর্ণ হয়েছে, মহাদেব জোরে যখন জয় জয়কার করলেন, বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। পার্বতী তো একদম চমকে উঠেছে। কি হলো, কি হলো, কি হলো? মহাদেব বলছেন, কি হলো? পুরো অমর কথা শেষ হয়ে গেল, এখন জিজ্ঞাসা করছো কি হলো? না না প্রভু, আপনি বলছিলেন সেই চন্দ্রবংশ, সেই চন্দ্রবংশে। মহাদেব মাথায় হাত দিয়ে বসে গেছেন। এই কি, আমি সম্পূর্ণ অমর কথা শুনিয়ে দিলাম, আর তুমি এখন জিজ্ঞাসা করছো সেখানে কি হয়েছিল? প্রভু, সেই শুনতে শুনতে আমার ঘুম এসে গেছিল। সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু এই হুঙ্কার কে করছিল, শুনলোটাকে? মহাদেব কুপিত হয়ে গেলেন। কে, সামনে আসো। সেই শুকপক্ষী ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কি করে সামনে আসবে? তখন মহাদেব আরো কুপিত হয়ে গেলেন। চোর কোথাকার, চুরি করে আমার কথা শুনছিস? বলে ত্রিশূল নিয়ে যখনই মহাদেব চারদিকে ঘুরিয়েছে,
সেই প্রকাশে শুকপক্ষীকে দেখতে পেয়ে তার পিছনে দৌড়াতে লাগলেন। শুকপক্ষী এবার উড়তে লেগেছে, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে নিল, কিন্তু কোথাও মহাদেব পিছা ছাড়লেন না। উড়তে উড়তে সেই হিমালয়ের একটি কন্দরার মধ্যে সরস্বতী নদীর তটে, সেখানে মহর্ষি বেদব্যাসের স্ত্রী, তার নাম হলো ভগবতী অরণী দেবী। সন্ধ্যার সময় ছিল, তিনি যখনই সেখানে বসে একটি জোরে হাই তুলেছেন, হাই তুললে কি মুখটা খুলে যায়। সেই শুকপক্ষী দেখলো এর থেকে সুরক্ষিত জায়গা আর পাবো না, সেই মুখের দ্বারা সোজা গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে দৌড়ে এসেছে, অরণী দেবীকে যখনই মারতে যাচ্ছেন বেদব্যাস সামনে এসে গেলেন। এই কি করছেন? আরে তুমি জানো এর গর্ভের মধ্যে একটি চোর ঢুকেছে, এক শুকপক্ষী ঢুকেছে। কি চুরি করেছে? বলে আমি পার্বতীকে অমর কথা শুনিয়েছিলাম, সে চুপচাপ চুরি করে বসে অমর কথা শুনে নিয়েছে, আমি তাকে মেরে ফেলবো। বেদব্যাস বললেন, কি বললেন আপনি? কি শুনেছে? বলে অমর কথা। অমর কথা শুনলে কি হয়? বলছে অমর কথা শুনলে তখন অমর হয়ে যায়। তার মানে তো সে অমর হয়ে গেছে, আর যে অমর হয়ে গেছে তাকে আপনি মারবেন কি করে? মহাদেব তো এবার বিচারে পড়ে গেলেন, কথা তো ঠিকই বলেছ, তাকে তো মারা সম্ভব নয়। তাহলে প্রভু এমন কৃপা করুন, সে যেন আমাদের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, আর সমস্ত জগৎকে যেন অমর কথা শোনাতে পারে। মহাদেব মহর্ষি বেদব্যাসের ইচ্ছা বুঝে গেলেন। ব্যাসেরও কোনো সন্তান ছিল না, মহাদেব কৃপা করেছেন। এইদিকে দেখতে দেখতে কিন্তু মাতৃগর্ভে সেই শুকদেবকে অনেক বৎসর হয়ে গেল, 16 বৎসর পূর্ণ হয়েছে। মা তো কষ্ট পাচ্ছে, যে কোনো মা গর্ভে একটি সন্তানকে কতদিন পর্যন্ত ধারণ করে রাখতে পারে? হ্যাঁ, এখানে মায়েরা বসে রয়েছে, যারা সন্তানকে জন্ম দিয়েছে তারা জানে এই 8 মাস 9 মাস একটি জীবকে গর্ভে ধারণ করতে কতটা কষ্ট হয়। মা তো কিছু বলছে না, কিন্তু পিতা সেই কষ্ট দেখছে। সেই গর্ভের অন্তরে বিরাজিত শিশুকে মহর্ষি বেদব্যাস বললেন, হে পুত্র, তুমি কি জন্মগ্রহণ করবে না? জানো তোমার মা কত কষ্ট পাচ্ছে, তোমার ধাত্রী, তোমার মাতা কতটা কষ্ট পাচ্ছে। একটি জীবকে গর্ভে কত এতদিন পর্যন্ত ধারণ করে রাখা, সেটা কত দুষ্কর জিনিস। তোমার কি কিঞ্চিত দয়া হয় না? এই কষ্টে যদি তোমার মাতার মৃত্যু হয়ে যায়, তুমি জন্মগ্রহণ করো। তখন সেই জীব ভিতর থেকে উত্তর দিচ্ছেন, হে পিতৃদেব, এই সংসারে জন্মগ্রহণ করলে তো আমাকে মায়া স্পর্শ করবে, আর আমি মায়ার চক্করে সেই মায়ার জালে ফাঁসতে চাই না। মহর্ষি বেদব্যাস বললেন, যাও, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে মায়ার জালে ফাঁসাবো না। মায়ার জালের মধ্যে কে ঢুকায়? সব থেকে আগে তো মাতা পিতাই মায়ার মধ্যে ঢুকায়, তাই তো? প্রেম সে বলো রাধে রাধে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমি মায়ার মধ্যে ঢুকাবো না। কথা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে মা ভগবতী অরণী দেবী সেই সন্তানকে জন্ম দিলেন। জন্ম নিতেই একদম দীর্ঘ 16 বৎসর, 16 বছরের যুবার মতন হয়ে গেলেন। জন্ম নিয়ে তিনি দৌড়াতে লেগেছেন। যখন দৌড়াচ্ছে, এবার তো পিতার বাৎসল্য মমত্ব জাগ্রত হলো। এতদিন পরে ছেলে হয়েছে, আর সেই ছেলে যদি জন্ম নিয়ে দৌড়াতে লাগে, কেমন কষ্ট হয়। পিতাও পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছেন। পুত্রে তন্ময়তয়া তরবোভিনে, পুত্রের তন্ময় আতুর হয়ে পিতা দৌড়াচ্ছেন, হা পুত্র, হা পুত্র, হা পুত্র বলে। বেটা দাঁড়াও, বেটা দাঁড়াও, বেটা দাঁড়াও। বেটা ফিরেও তাকাচ্ছেন না। তখন বৃক্ষগণ উত্তর দিচ্ছেন, হে মহর্ষি বেদব্যাস, আপনি কাকে হা বেটা, হা পুত্র, হা পুত্র বলে পিছনে দৌড়াচ্ছেন? এই সংসারে কেউ কাউর নয়। আজকে যাকে আপনি পুত্র মনে করছেন, কোন সময় সে আপনার পিতা ছিল, ভাই ছিল, বন্ধু ছিল। পূর্বজন্মে কে ছিল, আগামী জন্মে কে হবে, সেটা কেউ জানে না। সম্বন্ধ হলো শুধু দেহের, দেহ না থাকলে সংসারের সম্বন্ধ থাকে না। প্রেম সে বলো রাধে রাধে।
যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাই, মরার পরে ভাই ভূত হয়ে গেলে সব থেকে আগে এবার ওঝাকে এনে ভূতকে তাড়ায়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে, তাই তো? হ্যাঁ, ভাই বেঁচে আছে তো ভাই ঠিক, মরার পরে যদি ভূত হয়ে গেলে তখন কি করবে? সেই ভাইকে রাখবে? বলে বাবা বিদায় করো। ভাই তো তখনই ছিল, ভাই তো এখনো আছে। তাহলে বলে সম্বন্ধ শুধু শরীরের সঙ্গে ছিল, শরীর গেছে, সম্বন্ধ শেষ। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস বুঝে গেল যে আমার এই পুত্র পরমহংস, এই সংসারে তার কারোর প্রতি কোনো আসক্তি নেই, সে তো সর্বভূতে শুধু ভগবত দর্শন করে। তা এমন শ্রী শুকদেব প্রভুকে আমরা বন্দন করি, যিনি সর্বভূতে শুধু ভগবত দর্শন করে থাকেন। আর সেই শুকদেব প্রভু এই ভাগবত রাজা পরীক্ষিতকে শ্রবণ করিয়েছিলেন। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। রুদ্রজামল গ্রন্থের মধ্যে লেখা রয়েছে এই শুকদেব কে ছিল। এই শুকদেব তার পূর্বে শ্রী রাধারানীর ক্রীড়াসুখ ছিলেন। ক্রীড়াসুক শ্রী বৃষভানুজায়া পবিত্র চঞ্চু প্রিয় চুম্বনে। ভগবতী শ্রী রাধারানীর প্রিয় সুখ ছিলেন। সুখ মানে তোতা, টিয়া। রাধারানী তাকে খুব আদর করতেন আর সবসময় তাকে বলতেন কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ বলো। কেন? কৃষ্ণ নাম শুনলে রাধারানী খুব আনন্দিত হয়, খুব মন দিয়ে শুনবে। যদি রাধারানীকে প্রসন্ন করতে হয় তাহলে রাধারানীর সামনে রাধে রাধে বলবে না, কি বলবে? কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলবে। কৃষ্ণ নাম শুনলে রাধারানী খুব আনন্দিত হয়। সেই সুখপক্ষী উড়ে উড়ে নন্দ ভবনে চলে গেছে। নন্দ ভবনে গিয়ে যখনই কৃষ্ণের কাছে বসেছে, কৃষ্ণের কাছে বসেই সেই সুখপক্ষী কৃষ্ণ 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 বলছে। গোপাল আমার দৌড়ে গিয়ে ধরেছে, শুকাও কৃষ্ণেতি মা বদ, রাধেতি বদ, রাধেতি বদ। কৃষ্ণ বলো না, কৃষ্ণ বলো না, তাহলে রাধা বলো, রাধা বলো। ভগবান শেখাচ্ছেন রাধা বলতে। তা শুকদেব এবার রাধা 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 রাধা। যখনই রাধা রাধা বলে গোবিন্দ একদম প্রেমে আনন্দে নৃত্য করতে লাগেন, প্রেমাশ্রু বইতে থাকে। আহা, শুকদেব দেখে আনন্দ পান যে রাধারানীর কৃপাতেই আজকে আমি গোবিন্দকে পেলাম। আজকে রাধারানী যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ না শেখাতো, আমি কৃষ্ণের কাছে কি করে আসতাম? আবার যখন রাধারানীর কাছে দৌড়ে যায়, সেখানে গিয়ে যখনই রাধা 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 বলে, রাধারানী বলে শুক রাধেতি মা বদ, কৃষ্ণেতি বদ, কৃষ্ণেতি বদ। রাধা রাধা বলো না, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো। শুকদেব আবার যখন গোবিন্দের কাছে যায়, কৃষ্ণের কাছে গিয়ে সেখানে আবার রাধা 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 রাধা, রাধারানীর কাছে এসে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। রাধারানীর পরম প্রিয় সেই সুখী কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রী শুকদেব রূপে এসে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আর রাধারানীর নাম তিনি কিন্তু এই অবতারে সম্পূর্ণ ভাগবতের মধ্যে একবারও নেননি। খুব মন দিয়ে শুনবে, 18,000 শ্লোকের মধ্যে একবারও কিন্তু রাধা নাম তিনি উচ্চারণ করেননি। কেন? শাস্ত্র বলছে গুরুর নাম জিহ্বা দিয়ে অত সহজে উচ্চারণ করা উচিত নয়। রাধারানীকে, রাধারানী তো হলেন শ্রী শুকদেব প্রভুর গুরু। হ্যাঁ, শ্রী শুকদেব প্রভুর সম্পত্তি। গুরুকে, গুরু হলো শিষ্যের সম্পত্তি। তা সম্পত্তি কখনো সবাইকে সহজে দেখাতে নেই। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। বলি রাধা রানী কি। আর সেই রাধারানীর নাম তো এত মিষ্টি, একবার যদি মুখে আসে না, একদম মনে হয় যে মুখের মধ্যে মিশ্রি ঘুলে গেছে। একটু মিশ্রি মুখে দিলে কি হয়? মিষ্টি মিষ্টি হয়ে যায়, তাই তো? আসুন আমরাও সবাই মিলে সেই রাধারানী একটু গুণগান বন্দন। কি বলছেন?
मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो